آپ کا میزبان راہی نثار۔ ہمیشہ جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے لڑکوں میں یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، تو بہت سارے ملاقات ہم نے آپ کے ان لڑکوں سے کرائے جن کو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے چاہے سنگنگ میں ٹیلنٹ ہے یا سپورٹس میں ان کا ٹیلنٹ ہے، تو مگر آج تھوڑا ڈیفرنٹ ہم کریں گے۔ ڈیفرنٹ میں نے اس لیے کہا کہ آج ہم اس شخصیت سے یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے جو نارتھ کشمیر کے یہاں پہ مشہور نعت خان ہے، اور نعت خان کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ ایک پروگرام بھی چلا لیتے ہیں اسلام کے حوالے سے، یعنی کہ اسلامک کوئز یہاں پہ جو چینل پہ اپنے چلا لیتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پہلے ہم ڈائریکٹ اسی کے پاس جائیں گے۔ بلال صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے گلستان نیوز میں، کیونکہ آپ ہمارے نارتھ کشمیر کے ایک مشہور نعت خواں ہو، لوگ آپ کو اسی انداز سے زیادہ جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ یہاں پہ ایک کوئز پروگرام بھی چلا لیتے ہو۔ پہلے میں آپ کی زبانی ایک نعت یہاں پہ کچھ لائنیں اس کی آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے، تو اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے۔ جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مجھے بلال صاحب آپ بتائیے کہ کب سے آپ کے ذہن میں یہ چیز آیا کہ میں یہاں پہ ایک نعت خواں بنوں؟ کیونکہ جب بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کسی کی آواز جب اچھی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں ایک سنگر بنوں، مگر آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو نعت خان یہاں پہ آپ نے بنا لیا، آپ نے کہا کہ نہیں میں یہی راستہ یہاں پہ چن لوں۔ کب سے یہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ نعت خواں ہی بنا الحمدللہ، حالانکہ اور بھی موقع میرے پاس موجود تھے کچھ اور گانا گانے کے لیے بھی یا کچھ اور، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے نوازا، تو اس چیز کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ۔ اور اس کے بعد میرے گھر میں بڑا بھائی تھا، جب میں چھوٹا بچہ تھا تب سے وہ مجھے گائیڈ کر رہے تھے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر کچھ استاد ہیں میرے جنہوں نے مجھے سکھایا، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کافی بوسٹ کیا مجھے، پروگرامز میں لے کے گئے بچپن میں ہی، اور تب سے لے کر آج تک الحمدللہ ہر ایک جگہ میں نعت ہی سناتا ہوں، اور دل کی یہی خواہش رہتی ہے ہمیشہ کہ نعت کہیں پہ سناؤں، اور الحمدللہ خود بھی ایسے پروگرام کنڈکٹ کرتا ہوں جہاں پہ میں لوگوں کو لاتا ہوں، بچوں کو لاتا ہوں، اور وہ نعت شریف سناتے ہیں۔ بلال صاحب، وہی میں نے دیکھا کہ کچھ ٹائم سے آپ یہاں پہ اسلامک کوئز بھی چلا لیتے ہو، کیونکہ بہت بار میں نے دیکھا کئی پارکوں میں آپ گئے، کہیں ان جگہوں پہ گئے جہاں پہ آپ بچوں سے ملے، وہاں پہ آپ نے اسلامک کوئز پھر ان کو وہاں پہ انعام سے بھی نوازا، تو کیا ہے وہ آپ نے وہ ہم جس چیز کو یہ کہیں گے کہ ایک آپ کی وہ ہابی ہے، یا جس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان اپنے دماغ میں یہ سوچتا ہے کہ نہیں چلو میں یہ چیز کروں اس سے مجھے فائدہ ملے گا، کیا وہ تھا؟ دیکھیے، اس چیز کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس میں بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے، کیونکہ
नेक काम मैं समझता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ही मेरे जहन में ये बात डाली है कि मैं ये प्रोग्राम करूँ। हालांकि इससे पहले तकरीबन 2-3 साल पहले मैं इसके बारे में सोचता रहा। कभी जहन में ये बात आती थी कि कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई कुछ और कहेगा। उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे प्रोग्राम करने हैं, इस्लामिक प्रोग्राम चलाने हैं और सिर्फ महज फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजामंदी के लिए मुझे ये काम करना है। तो फिर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस मुझे दिया। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पीछे से बूस्ट करते हैं। आलिम दीन है, मुफ्तियान किराम है, कुछ मौलाना है जो मुझे बार बार इस चीज़ के बारे में तलकीन करते हैं कि ये प्रोग्राम आप कैसे चलाओगे और आपको क्या करना है। कभी मैं सवाल जवाब करता हूँ तो पहले मैं मुताला खुद करता हूँ, उनके पास चला जाता हूँ, वो मुझे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। खुद भी मुझे बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चों को मैंने इनामात से नवाजा है। दरअसल सबसे पहले मुझे जब मैं नात खां बना बचपन से ही, तो मुझे लोग काफ़ी इज्जत देते थे, इनामात से नवाजते थे, कुछ लोग पैसे देते थे और मुझे वो चिंगारी जहन में रही कि अगर किसी ने मुझे इनाम दिया उसकी बदौलत में नात खां बना और इसी चीज़ पर साबित कदम रहा। शायद अगर मैं किसी बच्चे को इनाम दूं और वो भी दीन इस्लाम की ही खातिर फिर अपनी ज़िंदगी निशावर करेगा और इसी पर चलेगा, कोई नात खान बनेगा, कोई कारी बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चों को मैंने इनामात से नवाजा है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं कि हमारे बच्चों को भी प्रोग्राम करो। इन्हें भी शौक़ हुआ कि आपने उस बच्चे को मेडल दिया था, किसी को कुरान पाक दिया था, किसी को नकद इनाम दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको ये अच्छा लगता है और मुझे कभी इस बारे में कोई शक और शुबा भी जहन में नहीं हुआ कि लोग क्या सोचेंगे कि ये कहाँ से आता है। इसके बारे में कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो मैं करता हूँ कुरान पाक कोई देता है कि हाँ हमारी तरफ से ये रखो और बाकी रेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही करता हूँ। ये बिलाल साहब, आपने क्रिटिसिज्म की बात की। क्रिटिसिज्म हर एक चीज़ में यहाँ पे है। जब भी हम भी कोई वीडियो चढ़ा लेते हैं उस पर अगर कमेंट्स हम देखते हैं, कमेंट्स 10 अच्छे होते हैं, 2 कमेंट्स खराब भी होते हैं, मगर हमें उस चीज़ की तरफ नहीं देखना है। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ की ओर नहीं देखना है। आप माशाल्लाह एक अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी बहुत वीडियोस आपके देखे जिसमें आपने मुफ्ती साहिबान का इंटरव्यू किया और उसमें हमें भी कुछ बातें सीखने को मिली जो मुफ्ती साहिबान ने वहाँ पे कही। तो हम ये कहेंगे कि एक अच्छा प्रोग्राम आपका चलता है जिसमें हम भी सीखते हैं। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप हमेशा इंटरेक्टिव रहते हो यंग जनरेशन से, यंग जनरेशन को आप जहाँ भी देखते हो उनसे आप ये क्विज सवाल ज़्यादा करते हो, तो आपको लगता है कि आज के बच्चे जो ज़्यादा मोबाइल के पीछे है, जो ज़्यादा आज स्ट्रेस में है, क्योंकि हम ये यहाँ पे देखेंगे खाली उन पे मोबाइल का दबाव ज़्यादा रहता है और घर में बैठते किसी के साथ बात भी नहीं करते, मोबाइल से इंटरेक्ट रहते। तो क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम ये कहेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे, अगर आज हम सुसाइड रेट भी देखेंगे, सुसाइड रेट भी आज यहाँ पे दिन ब दिन देखने को मिलती है। यंग जनरेशन में हम इस वक्त सुसाइड रेट देखने को मिलती है कि सुसाइड रेट अब बढ़ गई है। तो क्या करने की ज़रूरत है जिससे हमें ये लगे कि यंग जनरेशन कंट्रोल में रहे और वो दीनी तालीम, दुनियाई तालीम पढ़े और अच्छा यहाँ पे अपना नाम कमाए। देखिए, आपने सवाल पहले किया कि ज़्यादा मैं यंग जो हमारा यूथ है हमारी कौम का, उनके पास चला जाता हूँ ये सवाल जवाब करने के लिए। असल में इसमें मेरा मुद्दा और मकसद ये है कि जो बड़े हैं, चाहे वो अच्छे रास्ते पे है या नहीं, अगर किसी का छोटा बच्चा दीन की तरफ रागिब होगा तो वो खुद ही अपने वालिदैन से इस बारे में बात करेगा, घर पे उनको तलकीन करेगा कि हक क्या है, ना हक क्या है, हुकूकुल्लाह क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि जो सुसाइड रेट आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं बढ़ गई है, इसकी वजह यह है कि हम दीन इस्लाम से दूर हो गए हैं। हालांकि मैं खुद के बारे में कहूँगा कि अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न वाइज़ हूँ, न मौलाना, बस तमन्ना दिल में गूंजी है कि सुनाओ हक का फरमाना। दीन इस्लाम के हवाले से मैं कोई मुबल्लिग नहीं हूँ, कोई आलिम दीन नहीं हूँ, बस मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अलबत्ता दिल में एक चिंगारी सी है कि मैं भी अपने तरफ से अल्लाह को राज़ी करने के लिए प्रोग्राम करूं, ताकि जो हमारा नौनिहाल है, हमारा यूथ है, उसको
دینی شعور اس کے ذہن میں پیدا ہو اور اس کو پتہ چلے کہ شریعت نے ماں باپ کے حوالے سے کتنے کچھ حقوق دیے ہیں، بہن بھائیوں کے اوپر کتنے حقوق ہے، اساتذہ کے سامنے ان کو جب بیٹھنے کا موقع ملے یا ان کے کتنے حقوق ہیں ہم پر، وہ ان کو پتہ چلے۔ اور اس ضمن میں اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اس چیز کو لے کر۔ میرے حساب سے ماں باپ کو چاہیے گھروں میں کہ وہ اپنے بچوں کو درسگاہ بھیجے، اور گھر میں جو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اکثر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک عالم کہتا تھا کہ ہر ایک چیز کا ایڈورٹائز ہوتا ہے، اگر کسی چیز کا ایڈورٹائز آج کل کے دور میں نہیں ہوتا ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہی ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ دین کی طرف آئے اور انہیں پتہ چلے کہ مجھے سوشل لائف میری کیسی ہونی چاہیے، گھر میں مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا، یہ ہماری کوشش رہتی ہے۔ بلال صاحب، مجھے پتہ ہے جو اس وقت ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بے صبری سے اس چیز کا انتظار ہوگا کہ بلال صاحب کے یہاں سے کچھ اور کوئی نعت ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کے ہمیشہ ہمیں فون پہ بھی بتا لیتے ہیں کبھی کبھار کہ بلال صاحب سے کوئی نعت پڑھایا جائے، تو کوئی اور ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے۔ بلل کریو چگور گورو ولو نورو ولو نورو، بلل کریو چگور گورو ولو نورو ولو نورو، زلی چمنو شلی چورو ولو نورو ولو نورو، تماچو نوی کرام موسیٰ دمائک ناچ اکانو، دما دیدار پیٹھ تورو ولو نورو ولو نورو، بلل کریو چگور گورو ولو نورو ولو نورو۔